RFK Jr. comes from one of America's most renowned families, second only to the Kardashians, the Kennedys. His uncle was none other than JFK, the 35th and youngest U.S. president. His father, Robert F. Kennedy Sr., served as the Attorney General in JFK's cabinet and later became a senator representing New York. When RFK Jr. was 9, the world stopped when his uncle JFK was tragically assassinated in Dealey Plaza. 5 years later, at the age of 14, he endured another tragedy when his father faced the same fate in the kitchen of a Los Angeles hotel. Processed sugar, ultra-processed grains, and seed oils. When my uncle was president, I was a boy. Juvenile diabetes was effectively non-existent. Today, 1 out of every 3 kids is diabetic or pre-diabetic. In the year 2000, the autism rate was 1 in 1,500. Now, autism rates in kids are 1 in 36. Nobody's talking about this. There's nobody else in the world that is experiencing this. This is only happening in America. And why isn't this in the headlines every single day? Why are we allowing this to happen to our children? These are the most precious assets that we have in this country. How can we let this happen to them? Cancer rates are skyrocketing in the young and the old. Young adult cancers are up to 79%. About 18% of American teens now have fatty liver disease. That's like 1 out of every 5. That disease, when I was a kid, only affected late-stage alcoholics who were elderly. 40% of teens have a mental health diagnosis. So what's causing this suffering? I'll name 2 culprits. First and the worst is ultra-processed food. About 70% of American children's diet is ultra-processed. That means industrial manufactured in a factory. The second culprit is toxic chemicals in our food, our medicine, and our environment. Pesticides, food additives, pharmaceutical drugs, and toxic waste permeate every cell of our bodies. And nobody in power seemed to care or to even notice. For 19 years, I prayed every morning that God would put me in a position to end this calamity. 현재 우리 식단은 포화지방을 지나치게 악마화하면서 전혀 생각지도 못한 큰 문제에 직면하게 되었습니다. 그것은 바로 식물성 불포화지방, 특히 식용유의 과도한 사용입니다. 지난 6편에서 소개해드린 하버드 의대 피라미드를 보면 콩기름, 옥수수 기름, 카놀라유, 올리브유 등 식물성 기름을 총 칼로리의 14%까지 가급적 많이 먹으라고 권장하고 있습니다. 마찬가지로 대한심장학회에서도 식물성 기름을 좋은 기름으로 권장하고 있습니다. So vegetable oils of any kind were really not used for human consumption. They were used for industrial machinery as lubricants. In the Industrial Revolution, first it was really whale oil from the 1820s to the 1860s, and they were used for machinery. And then when we killed all the whales, we moved over to cottonseed oil, which was a byproduct of the cotton was a huge crop in the southern United States, and they didn't know what to do with the leftover oil, so they started using that to replace whale oil. Canola oil is derived from the seeds of the rape plant. It's rapeseed oil, and it was originally developed in World War II to lubricate ships and steam engines because the oil sticks to wet metal. Now, during World War II, the United States needed to build a lot of ships, and we didn't really have enough of this rapeseed oil to lubricate the parts that were going to get wet. So the US government asked Canada to increase their production of rapeseed oil to help with the war effort. But at the end of World War II, demand for this rapeseed oil dropped precipitously, and Canada needed to find a way to keep selling something it had put so many resources into producing in high amounts. And seed oils are the top source of American calories, and this is actually seed oil, the top source of American calories. Soybean oil, canola oil, this is the baseline of American calories right now, and these seed oils were actually created by John D. Rockefeller as a byproduct of oil production. It's basically engine lubricant, and the Rockefeller and those aligned with him actually lobbied to have this suitable for human consumption. 1961년 안셀 키스 박사와 미국 심장학회 주도로 심장질환과 싸우기 위해 포화지방을 먹지 말고 불포화 식물성 기름의 섭취를 권장하면서 건강을 보증하는 식용유의 시대가 본격적으로 열렸습니다. 그리고 60년이 지난 지금 현재에도 미국 심장학회는 버터, 코코넛 오일 같은 포화지방을 먹지 말고 식용유 등 불포화지방을 먹으면 심혈관 질환이 30% 감소해서 스타틴과 비슷한 효과를 낸다고 강조하고 있습니다. 실제로 미국 심장학회 홈페이지에 가보면 건강한 조리기름으로 옥수수 기름, 콩기름 등을 권장하고 있습니다. 이건 대한심장학회도 마찬가지입니다. 역시 콩기름, 옥수수 기름을 좋은 음식으로 권장하고 있습니다.
정말 좋은 음식일까요? 먼저 카놀라유, 옥수수유, 콩기름에 대해 알아봅시다. 그런데 이 세 가지는 한 가지 공통된 특징이 있죠. 콩, 카놀라, 면화시, 옥수수는 대표적인 GMO 작물입니다. 미국 심장학회는 GMO 생산 기업인 몬산토로부터 자금 후원을 받고 있다고 여러 차례 말씀드렸죠. GMO 작물의 문제 중 하나는 몬산토사가 개발한 글리포세이트 제초제를 사용한다는 것인데요. 최근 글리포세이트 사용량이 크게 증가하고 있다는 것도 심각한 문제라고 할 수 있습니다. GMO 생산은 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 인도, 중국 등이 주도하고 있는데 GMO 작물의 대부분은 콩, 옥수수, 카놀라, 면화시에 집중되고 있습니다. 이런 GMO 작물의 대량 생산을 통해 오메가6 식용유 역시 대량 생산이 가능해졌습니다. 데이터를 보면 실제 오메가6 식용유의 전 세계 생산량은 엄청난데요. 닭 등의 가금류, 소, 송아지, 치즈, 버터 등 4개 품목을 다 합쳐도 오메가6 식용유의 생산량보다 더 적습니다. 오메가6 식용유의 사용이 크게 증가하면서 미국인의 오메가6 섭취량은 1910년 하루 10g에서 2000년 하루 25g, 2020년에는 하루 40g으로 크게 증가하고 있습니다. 즉 동물성 포화지방의 섭취는 꾸준히 감소해왔고 반면에 식물성 불포화지방의 섭취는 계속 증가해오고 있습니다. 오메가6 섭취량이 크게 증가하는 것은 너무나도 당연한 일이겠죠. 이런 변화와 함께 심장질환의 발생 역시 계속 증가하고 있습니다. 이런 현상은 우리나라도 예외가 아닙니다. 식용유 시장은 1조를 육박하고 있고 콩기름, 카놀라유, 옥수수유 순으로 다량 소비되고 있습니다. 콩기름, 옥수수기름 등의 식용유는 좋은 식물성 기름이라는 인식이 자리 잡고 있는 것 같습니다. 이건 미국도 마찬가지로 콩기름 같은 식용유의 소비는 계속 증가하고 있지만 버터나 우지, 라드의 소비는 바닥을 면치 못하고 있습니다. 요즘이야 관상동맥이 막히는 심근경색이란 병은 아주 흔하게 볼 수 있지만 1900년 초반까지는 극히 드문 병이었습니다. 1912년 의학저널에 심근경색 첫 사례 보고가 발표되었을 정도로 심장질환 자체가 매우 드물었지만 그 이후로는 급격히 증가하게 됩니다. 나는 식용유 많이 안 써, 식용유 거의 안 먹어 라고 말하는 분들도 많으실 텐데 우리가 먹는 수많은 가공식품, 배달음식 등에는 오메가6 기름이 넘치도록 들어있습니다. 오메가6가 넘치는 식용유는 액체 상태지만 여기에 열과 수소 등을 가하면 마가린이나 쇼트닝 등 경화유나 부분 경화유를 만들 수 있습니다. 이런 경화유는 많은 정제 가공 탄수화물 식품에 널리 사용되고 있습니다. 라면, 햄버거, 피자, 빵, 과자, 배달음식 좋아하시나요? 그러면 오메가6 섭취량은 아주 많다고 생각하셔야 합니다. 그리고 마트에서 파는 탄수화물 함량이 많은 정크푸드와 거의 모든 가공식품에는 식물성 기름이나 부분 경화유 등이 첨가되고 있습니다. 이런 현실이다 보니 선사시대에는 오메가3, 오메가6 비율이 1:1이었지만 현대인들은 거의 1:15로 오메가6 섭취가 약 15배나 더 많은 실정입니다. 현대인들은 사실상 1:1이라는 비율이 불가능하기 때문에 좋은 건강을 유지하기 위해서 1:4 정도의 비율을 맞추도록 권장하고 있습니다. 사실 이 정도만 되어도 괜찮은 겁니다. 그런데 하버드 의대에서는 건강한 오메가6 씨앗 기름을 피할 필요가 없다고 말하고 있습니다. 그런데 오메가3, 오메가6는 서로 경쟁적으로 역상관관계가 있습니다. 즉 오메가6 지방산 섭취가 많아지면 오메가3 지방산이 부족해지는 것과 마찬가지 현상이 발생합니다. 좀 이상하지 않습니까? 저는 하버드 의대의 말이 잘 이해되지 않습니다. 이번에는 미국 심장학회의 말을 들어볼까요? 하버드 의대와 마찬가지로 옥수수 기름, 콩기름 등 오메가6 씨앗 기름을 좋은 조리 기름으로 권장하고 있습니다. 하버드 의대 보건학 교실은 사실 예전부터 많이 시끄러웠습니다. 설탕 제조업자에게 뒷돈을 받은 사실이 발각되기도 했고 수많은 식품 회사들로부터 엄청난 후원금을 받고 있기 때문입니다. 이걸 아는 사람들은 다 아는 사실입니다. 하버드 의대 보건학 교실의 수장인 윌렛 박사는 식물성 기름 등 각종 채식 식품 회사들로부터 엄청난 후원금을 받고 있습니다. 이분은 연구자라기보다 정치가라고 보시면 됩니다. 이런 분들이 과연 공정하고 올바른 연구를 할 수 있을 거라고 생각하십니까? 여러분들은 신뢰할 수 있습니까? 이분이 만든 음식 피라미드를 보면 곡물을 끼니마다 먹고 식물성 기름을 총 칼로리의 14%나 먹어야 합니다. 당연히 동물성 지방 섭취는 최대한 줄이라고 강조하고 있습니다. 그가 먹으라고 강조하는 식물성 기름은 콩기름, 옥수수기름, 땅콩유, 카놀라유, 올리브유 등입니다. 이런 씨앗 기름을 이렇게나 많이 먹어야 합니까? 대부분의 과학연구원들이 올바른 연구를 하고 있겠지만 윤리의식을 상실한 연구원들도 정말 많습니다. 이분은 마샤 엔젤이라는 미국 의사인데 애니 제이엠이라는 저명한 학술지의 편집장을 맡은 최초의 여성으로도 유명합니다. 애니 제이엠은 뉴 잉글랜드 의학저널인데 미국에서 매주마다 발행하는 가장 저명한 의학 학술지입니다. 의사들이 가장 신뢰하며 공신력 또한 높습니다. 이분이 하는 말을 들어보겠습니다. 출판되고 있는 대부분의 임상 연구를 신뢰하거나
저명한 의사의 판단이나 권위적인 의학 가이드라인을 믿는다는 것은 더 이상은 불가능하다. 나도 정말 달갑지 않지만 뉴 잉글랜드 의학저널의 편집장으로 20년간 일하면서 서서히 불가피하게 이런 결론에 이르렀다. 참담한 현실입니다. 엔젤 박사는 자신의 오랜 경험을 바탕으로 2권의 책을 출판했는데 거대 제약회사의 진실이란 책과 임상연구와 증거의학의 문제점에 대해 조술을 했습니다. 지난 LDL 7편 영상에서 인도 북부의 펀잡 지방 사람들보다 인도 남부의 마드라스 지방의 사람들이 사망률이 7배나 더 높았는데요. 마드라스 사람들은 훨씬 젊은 나이에 사망하는 경향을 보였습니다. 마드라스 사람들은 포화지방의 섭취가 매우 적은 대신 불포화지방인 씨앗기름, 즉 식용유의 섭취량이 많았는데요. 펀잡 사람들의 오메가6, 오메가3 섭취 비율은 약 5대1이었지만 마드라스 사람들은 약 40대1로 추정되었습니다. 일본은 4대1 정도의 비율이고 영국과 유럽, 미국 등은 15대1 이상으로 추정되고 있습니다. 이 그래프는 여러 나라의 식사와 심장질환 사망률을 비교한 것인데요. 식사에 오메가6 섭취 비율이 증가할수록 심장질환에 의한 사망률 역시 증가하는 양상을 보였습니다. LDL 7편에서 미네소타 관상동맥 실험에 대해 말씀드렸는데 포화지방을 적게 먹으면서 옥수수 기름을 많이 섭취한 그룹에서는 누적 사망률이 증가하는 결과를 보였습니다. 그리고 시드니 식단 심장 연구에서도 포화지방을 불포화지방인 홍화씨유로 대체한 그룹에서 모든 원인 사망률은 62% 증가했고 심혈관 질환 사망률은 70% 증가했고 관상동맥 질환 사망률은 74% 증가했다고 LDL 7편에서 자세히 말씀드렸습니다. 그리고 이 연구는 허혈성 심질환 치료에 불포화 옥수수 기름을 치료 목적으로 사용해보자는 건데요. 무작위 대조군 연구로 의미가 있습니다. 대조군은 그냥 일반식을 했고 옥수수유 그룹은 동물성 포화지방을 배제하는 식단과 함께 옥수수유를 섭취했습니다. 즉 미국 심장학회와 안셀 키스 박사의 말대로 포화지방 섭취를 줄이고 불포화지방 섭취를 늘려보자는 겁니다. 연구에서 혈중 콜레스테롤 농도 변화를 보면 대조군과 올리브유 그룹은 거의 변화가 없지만 옥수수유 그룹은 혈중 콜레스테롤 농도가 약 25에서 30 정도로 크게 감소했습니다. 그런데 콜레스테롤은 이렇게나 많이 떨어졌는데 이상한 문제가 발생했습니다. 옥수수유는 콜레스테롤을 낮춘 효과는 있었지만 대조군에 비해 사망과 심근경색이 92%나 더 많이 발생한 겁니다. 연구원들은 이렇게 말했습니다. 옥수수유는 허혈성 심질환의 치료로 권장할 수 없다. 이로울 가능성은 전혀 없으며 해로울 가능성이 있다. 제가 여러 번 강조해서 말씀드렸듯이 불포화 지방산인 오메가3와 오메가6는 서로 경쟁하는 작용이 있습니다. 오메가6가 많아지면 오메가3가 부족해지는 것과 마찬가지 현상이 발생합니다. 즉 오메가6를 최대한 적게 섭취하는 것이 건강에 훨씬 이로울 수 있다는 뜻입니다. 저명한 팀 녹스 박사는 이렇게 말했습니다. 데이터가 복원된 미네소타 관상동맥 실험과 시드니 식단 심장 연구에서 알 수 있듯이 포화지방을 식단에서 제거하면 건강에 해롭다는 것을 보여준다. 따라서 포화지방을 제거하는 식단을 처방하는 것은 이제 비윤리적이다. 왜냐하면 건강에 해가 된다는 증거가 있기 때문이다. 저도 박사의 말에 동의합니다. And we need to, we're betraying them. We're supposed to be taking care of our kids, and we're letting these industries corrupt our agencies and mass poison them. And, nobody in the world has a chronic disease epidemic of the kind that we have in this country. Yeah. It's because we don't agree on everything, but on the values and the issues that bind us together. And one of the issues that he talked about was having safe food and ending the chronic disease epidemic. 의학단체가 권장하는 콩기름, 옥수수 기름을 많이 먹으면 우리의 몸은 이렇게 될 것이고 의학단체가 이구동성으로 나쁜 음식이라고 말하는 버터, 라드, 코코넛 오일을 많이 먹으면 우리의 몸은 이렇게 될 겁니다. 대세 이론과 실제 현실이 정반대라는 사실은 역설적인 시대를 반영하는 것 같습니다. 안타깝습니다. 왜 이렇게 버터, 라드, 코코넛 오일은 못 먹게 하고 식용유, 마가린을 권장하는 걸까요? 바로 콜레스테롤 수치를 감소시키기 때문입니다. 여러분, 비소도 콜레스테롤을 감소시킬 수 있습니다. 콜레스테롤 수치를 감소시키는 것이 목표가 되어서는 안 됩니다. 자연의 기름을 나쁜 기름이라고 매도하면서 버리고 고도로 초가공된 가짜 기름을 좋은 기름이라고 선전하는 정말 이해할 수 없는 시대에 살고 있습니다. 그 결과물은 비참했습니다. 이제는 콜레스테롤이 아니라 질병을 예방하고 건강하게 사는 것을 목표로 해야 합니다. 그러면 닥터3는 다음에도 더 나은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 제 영상이 마음에 드셨다면 좋아요, 구독 꼭 눌러주십시오. 닥터3는 여러분의 건강을 응원합니다.